नहीं तुसी इधर आ जाओ बड़ा सामने आ लंघ लैन दी करो टेबल पास जस्ट गिव द जी सा शरणजीत सिंह जी ढिल्लों साहब, सा गुरप्रताप सिंह जी वडाला साहब, असी सारे ही अज श्रोमणी अकाली दल दे लैजिसलेटिव पार्टी विंग वालों ऑनरेबल स्पीकर साहब को मिले हैं और जो कल श्रोमणी अकाली दल ने फैसला किया सी, भावें पहला भी सरदार सुखबीर सिंह जी बादल इहदे बारे मंग उठा चुके हैं, मगर अज फॉर्मल तरीके नाल असी स्पीकर साहब नूं लिख के दिता कि इमीजिएटली पंजाब विधान सभा दा सैशन सद्या जावे और उस सैशन सद के जिथे जिहड़े 3 केंद्र दे ये जिहड़े एक्ट बने हैं, जिथे असी उन्हां नूं अनल करना है, उन्हां नूं रिजैक्ट करना है, उत्थे पंजाब च भी ये एक्ट पहला भी 2017 च राहुल गांधी जी के इशारे ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे जिहड़े ये चोन मैनीफेस्टो 17 च सी उहदे च पास हो चुके अगस्त च, वो भी वापस ले जान। नाल ही सेंटर सरकार नूं जिहड़ी गल बार बार किसान भरा साडे कर रहे हैं कि MSP वो हर हालत च उस बिल का हिस्सा बने, जे ये एक्ट रहने नहीं तो वापस होन मौजूदा हालात च, नहीं तो उहदे तब्दीली आवे कि MSP इहदा हिस्सा होवे। दूजी गल जिहड़ी असी बार बार ये गल उठा रहे हैं, सुखबीर सिंह जी बादल ते पार्टी की लीडरशिप ने की है कि नरेंद्र मोदी जी जदों आप चीफ मिनिस्टर सन 2013 च उन्होंने आप ये गल की है, अज BJP उस तो पिछे ना जावे कि MSP एक स्टैचूटरी राइट होना चाहिए, कानून बनना चाहिए, लॉ होना चाहिए, इहदे नाल कोई खिलवाड़ ना हो सके। और अगली गल जिहड़ी APMC पंजाब नूं APMC मंडी ऐलानना, जिहदे च FCI दे गोडाउन भी, जिहदे च अंबानी अडानी जिन्ने प्राइवेट गोडाउन ने उहदे थल्ले आ जाण, सो दैट कोई पंजाब च जब सारा ही APMC मंडी ऐलानिया गया फिर कोई गल होर रह नहीं जाती। और दिस इज इन कंसिस्टेंसी टू आर स्टैंड जो लोक सभा च असी लिया, असी बिलों का उत्थे भी किसानों के हक च खलोए, जो बिल किसानों के विरोध सी उन्हां दा असी विरोध किया, और उस तरह राज्य सभा च भी जो लोकतंत्र का घान होया उसकी निखेधी भी की, और असी उस वेले भी इन्हां बिलों का विरोध करते हुए किसानों के हक च खलोते। जिथे ये तो फॉर्मल तरीके नाल असी अज स्पीकर साहब नूं दे के आए हैं, नाल ही असी ये गल स्पीकर साहब नूं कीती है कि तुसी देखो कॉन्स्टिट्यूशन नूं अपहोल्ड करना, विधान सभा च तुसी सारी पार्टियां दे सत्कारयोग उस कुर्सी ते बैठे हो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ते बैठे हो, डेमोक्रेसी नूं बहाल रखना ये बड़ी वड्डी थोड़ी जिम्मेवारी है। और असी आस करते हो, उम्मीद कर रहे तुसी करोगे। जिवें पिछले कई सैशनां च क्वेश्चन आंसर देखो, विरोधी धिर कोल सवाल पूछने होंदे रूलिंग पार्टी नूं, ते जे वो क्वेश्चन आंसर ही ना लगन तो फिर सुभाविक है फिर असी की उत्थे की सवाल तो असी लोगों के करने क्यों नहीं लगते। 0 आवर कॉल अटेंशन जिहड़े संविधानिक सानू हक दिते आ, इस संविधान ने दिते, वो साडे तो ना खोए जाण। विरोधी धिर कोल यही कॉन्स्टिट्यूशनल हथियार ने, इन्हां नूं जरूर इस सैशन च, क्योंकि 2-4 सैशन लंघ गए आ ਜਦੋਂ कई बारी ये फैसला हो जाता है कि नहीं जी कला रूलिंग पार्टी आपकी मन की बात करूगी, होर कोई नहीं कर सकता, उहदे बारे भी असी उन्होंने रिक्वेस्ट की और इनफॉर्मल तरीके नाल असी उन्होंने ये भी कहा कि लास्ट टाइम क्योंकि फिर ये कोविड च हो रहा सैशन, काइंडली क्लैरिटी रखियो
ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ 70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਉਹ 12 ਦਿਨ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਦੱਬ ਛੱਡੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦਬਾ ਛੱਡਿਆ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਾ, 2 ਮਿੰਟ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਰ ਲੈਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਾਡੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਸੂਬਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਮੌਨਸੂਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਦਰੋਹ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਆ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸੱਦਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੇ,
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਤੌਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੰਨੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਉਲਟ ਪਾਉਣੀ ਪਈ ਤੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟੇ ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ, 0 ਆਵਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ, ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਜੀਫੇ ਸਾਡੇ ਐਸਸੀ ਤੇ ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫੇ ਖਾ ਗਏ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾ ਗਏ ਆ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਜਮ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। 35% ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ 50% ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, 400 ਕਰੋੜ ਉਹ ਬਕਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਰਗੇਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਗਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਜਾਣ। ਆ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਸੱਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਦੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਇਸ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਐਨਡੀਏ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਬਾਨੀ ਨੇ, ਮੋਢੀ ਨੇ। ਇਸ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਥੇਰੇ ਦੱਬ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਿਖਿਆ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਅਸਤੀਫਾ, ਸਾਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਛੱਡ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਯੂ ਟਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੂ ਟਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਲੈਣੇ, ਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਛੱਡੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਪੰਚੀ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਐਸਸੀ ਹੋਵੇ, ਬੀਸੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਚਿੰਗਿਆੜੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨਾ ਹੋ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠਿਆ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2017 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਦੀਆਂ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਸੈਂਟਰ, ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੰਗਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਟਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ, ਗਲ 'ਚ ਗੂਠ ਦੇ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਬੋਟਾਜ, ਕਿਸਾਨੀ ਪੀਸਫੁਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਬੋਟਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਪੀਸਫੁਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਇਹ ਟੋਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸਮਝਦੇ। ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 7 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਨੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ MSP ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਣ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ ਛੋਟਾ ਵੀ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਹੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਇਕੱਲੇ ਕੋਈ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਬਟ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਿ MSP ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਰਾਈਟ ਬਣੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਅੱਜ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਆਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਬੋਲ ਆਏ, ਇਹ ਹਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ RSS ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ RSS ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਧੜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮੋਰ ਲਾਇਲ ਦੈਨ ਦਾ ਕਿੰਗ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਧੜਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲੋਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਭੂਗੀ, ਸਿਫਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੀਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।